लाया रे। राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे। काशीपुरी में सकल जीवन को शंकर नाम सुनावे रे। शेष सहस्त्र मुख रटत निरंतर अजहु पार न पावे रे। राम नाम प्रहलाद प्रतिज्ञा ध्रुव अविचल पद पावे रे। सोहि राम पांडव हितकारी द्रुपदी न चीर वदारा रे। राम नाम गज गुण का तारी अजामिल पद पाया रे। अंत काल व्यापे नहीं कबहु राम नाम कहावे रे। राम नाम हनुमंत प्रतिज्ञा कर मुद्रा दिखलावे रे। सोहि राम जानकी आभूषण नाम देव जस गावे रे। राम मंत्र जप पार्वती शिवदाय रे। जागरे जंजाली जीवड़ाय तो मेला हाट का। तात मात सुत बाई बंधुआय तो मेला ठाठ का। अंत समय तू चला अकेला जैसा बटो ही वाट का। राज काज सब जूठे धंधा जरा पिताम्बर पाठ का। महल खजाना रहा भंडारा लादा भांडा काठ का। धोबी के घर गद्दा हो का घर का भयान काट का। लाल चलो बदरी सिर कठरी जैसे घोड़ा भाट का। रात दिवस यूं को इगमाया भजन किन्ना राम का। कहत कबीर सुनो पैसा दो जमकोटे झूठा टाका। जागरे जंजाली जीवड़ाय तो मेला हाट का। प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन बेनु बजायो री। मोर मुकट कर मोरले सोहे मधुर मधुर धुनि लायो री। तनन 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 तव सोवत मदन जगायो री। बंसी की टेर सुनी ब्रिज वनिता करि सिंगार उठी धाई री। जनन जनन जननन जननन जन्ने पुर शब्द सुनायो री। हिमरित ग्रु सब जाड़ बड़ लागे रसना बचन न आवेरी। सनन सनन सननन सननन सौ पवन मधुरी आवेरी। सरन सरन सरनन सरनन सौ आरत बचन सुनावेरी। सूरदास व्याकुल ब्रज वनिता धुंधत श्याम न पावेरी। प्रात समय मधुबन के भीतर मोहन बेनु बजायो री। बचो भगवंत भूल मत जाओ मन सजनम को एहि लाओ। गुरु सेवा करी भक्ति कमाई ताते मन सा देहि रे पाई। ता देहि को वंचे देवा सो देहि करिले तु हर जी की सेवा। सेवक सोय जो लागे सेवा ताको मिले निरंजन देवा। सतगुरु मिले तो खोल कपाटा बहुर न आवे यो निर्वाटा। अब न बजे बजे सकब भाई आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे सो तत्व सारा फिर पिछताए गो नरवारंबारा। जब लग जरा रोग नहीं आया जब लगी काल डसे नहीं काया। तब लगी हीन पड़ी नहीं वानी तब लग बजिले तु सारंग पानी। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी घट ही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी बहुविध कहो रे पुकार पुकारी। बजो भगवंत भूल मत जाओ मन सजनम को एहि रे लावो। राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ। हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जगमुआ। राम कहो रे पंजर के सुआ
ઘડી રે સુથાર કટેરો કીનો હજુ લગી સાજ નિશ્ચલ નહીં હોવા અંતકાલ રીપુહોત મંજારી હરી ચાલ્યો જૈસે જુવારી જુવાર રામ કહો રે પાંજર કે સુવા આશા બેટ પાંચ પનિહારી કુટત નાહી કરમ જલ કુવા કહે કબીર જેને હરિ રસ ચાખ્યો વાઈ કે મુખય મરી તરસ જુવા રામ કહો રે પાંજર કે સુવા तुम ही गोपाल मसे बहुत करी तुम ही दयाल मसे बहुत करी सुमरन को नर देही दीनी नो पापी देख छु न सर्यो तुम ही दयाल मसे बहुत करी गर्भवासयति त्रास हुते मुख दान मोरी सुधरी सरी जठराय गणी मेरा लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही दयाल मसे बहुत करी कहा कहूँ अपराधी जन्म से आदयंत से बिगड़ी तुलसीपति तनाथ तमो पावन बालिकी अबलाज पड़ी तुम ही दयाल मसे बहुत करी राम नाम मसे क्यों बिसरे राम नाम मसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन बक्षता जनुनी को बिरद टरे राम नाम मसे क्यों बिसरे चुपे वनहि होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नहार सिंध बन राई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मसे क्यों बिसरे जरा मरा न जाके सिर ऊपर सोई मूर्ख कित गर्व करे सूरदास प्रभु काहूँ ठोर नहीं हरि चरणे आवी उगरे राम नाम मसे क्यों बिसरे चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जो मेरो अपराध गिनोगे तुमको काहूँ नहीं तो तनखा चाड़ पर्वत ओट पकड़ी अब दू अब मैं कहाँ जई रहो चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ जे घड़ी राम भजन बिना बीते सो दिन सुमरी सुमरी पीछताओ प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर में बल जाओ चरण कमल तजी अब कहाँ जाओ तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत नीच दशालय ऊंच धरी तू मेरी प्रभुता बहुत करी जगा मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरी अष्ट सिद्धि नवनीति मुगति कर जोरी रही द्वार खड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक वर भुवन चतुर्दश वेद पुराण सही जुग
सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देता परम सुख घड़ी रे घड़ी तू मेरी प्रभुता बहुत करी राम नाम बिना ना छूटे मन राम नाम बिना ना छूटे मन तीर्थ व्रत कोटिका करे नित नित पंडप खाल भरे जलथ राम नाम बिना ना छूटे मन सप्त दीपवर नव खंड पृथ्वी परकंबा देते पलप वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े अखेर अखेर राम नाम बिना ना छूटे मन जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहूँ सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि राम नाम बिना ना छूटे मन गोविंद ना गोपाल गुना गाइले रे गोविंद गुना ऐसो समय बहुरी नहीं पे हो फिर पछते हो मेरे मना गाइले रे गोविंद गुना जिन तुमको धन मन धन दिन हो नयन नासिका मुख रसना जाको रचित मास दस लागे ताही न सुमर्यो एक चिना गाइले रे गोविंद गुण बालापन हसी खेल गमायो तरुण भयो तब रूप धन बीरज भयो तब आलस उपजे उठ गई हाथ कछू न बना गाइले रे गोविंद गुण अदम तरे अधिकार भजन ते जे आए हरि शरण ना मानो तो साखी बताओ अजामिल गुणिका सदना गाइले रे गोविंद गुण धन चोबन अंजुरी को जल जस घटही जात छिन पल ही पल असजिय जानी बजो रघुनंदन नाम देवाये हरि शरणा गाइले रे गोविंद गुण मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इदई धनु सहित विमल बेण कर पित वसनय रुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपने भुजा जने जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो करवा दस शीस विष भुजाय सुर विधारे रास रमाड्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जेहि अयोध्या पंचवटी पावन सोहि वृंदावन गोकुल गाम सोई शेष वेश धरी आए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम तब रघुवर जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना भेद रहित दास परमानंद निजन मलि गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम आज नंद जी के द्वारे भी आज नंद जी के द्वारे भी कृष्ण अवतार लियो गोकुल घेर क्रीड़ा करत आही आज नंद जी के द्वारे घेर घेर थे निकसी ब्रिज विनता पहरे पीताम्बर ओढ़े थी
તાલ પખાજ જહાજ ડપ બાજ તનત કરે તહા મલી મલી ભી आज नंद जी के द्वारे भी एक न को तिलक दियो के सर को एक न को ढायो जी एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़ी जमुना जी के ती आज नंद जी के द्वारे भी बाबा रे नंद खड़क मेठाई तरत नो चावर धरे मनवी प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवी आज नंद जी के द्वारे भी मंगल आरती की जय बोर मंगल आरती की जय बोर मंगल जनम करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती की जय बोल मंगल मुंगाट बेन धुनि मंगल मंगल हे मुरली गण गो मंगल ग्वाल बाल सब मंगल मंगल जसोमती नंद किशोर मंगल आरती की जय बोल ब्रिजवासी के तो गेरे गेरे मंगल नाचत गावत दो करजु मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय बोल जागो रे मोहन प्रात भयो जागो रे मोहन प्रात भयो प्रात समय जागे की बेरिया खेलत हो कछु खेली रह्यो जागो रे मोहन प्रात भयो द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका उनको चुराए तुम कहाँ झूलियो तब हसी बोलत कुंवर कन्हैया में प्रकुभान घर कबहु गयो जागो रे मोहन प्रात भयो लय संपट पट दूर कियो हे धन रे जनो ने बाको दरस दियो सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को रवि करुणामय उदित भयो जागो रे मोहन प्रात भयो जागो गोविंद तुम जागो ने हरि जागो गोविंद तुम जागो ने हरि तुम जागंता सब जग जागे जागे मथुरा उमंग भरी जागो गोविंद तुम जागो ने हरि कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत हे माता जसोदा आन खड़ी पैरो जाप कमर कसी बांधो उठ मेरे लाल सिर पर मुंगट धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि सिर पर बैरी तो कंस बसत हे दोनों नयन अति निंद्रा भरी सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को मोहन मुरली धूर धरी जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले शशि किरण शीतल भय चकै पिया मिलन गए अति सुगन पवन बहत धुमल पात डोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले उदित भयो प्रगट भान जीव जंत सुखित भान भ्रमर करत गुंज कमल दल खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले ब्रह्मादिक धरत ध्यान सुर नर मुनि करत गान जागन की बेर भई नयन पलक खोले जागिए महाराज कुंवर पंखिया वन बोले तुलसी
તુલસીદાસ અતિ આનંદ નિરખત મુખારવિંદ દીનન કુદે તદાન ભૂષણ અમૂલે જાગીએ મહારાજ કુંવર પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહતારી ઉઠો લાલજી ભોર ભયો હે સુર નર મુનિ હિતકારી બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક દેવતા સનકાદિક મુનિચારી વાણી વેદ વિમલ જસ ગાવે રઘુકુલ જસ વિસ્તારી બાંધી જન ગાંધવ ગુણ ગાવે નાચત દે દે તાલી સેના સહિત શિવ દ્વારે ઠાડે હોત કુતૂહલ ભારી ભરત શત્રુઘ્ન ચરમ છત્ર લીએ જનક સુતા લીએ જારી મેવા પાન લીએ કર લક્ષ્મણ ભર કંચન કી થારી સુન પ્રિય વચન ઉઠે રઘુનંદન નયન પલક સમારી ચિતવત ભય કિએ ચરાચર મુદિત ભયે નર નારી કર્ય સ્નાન દાન નુપદીનો લે કર તિલક સમારી જય જયકાર કરત જન માધો તન મન ધન બલિહારી પ્રાત સમે રઘુવીર જગાવે કૌશલ્યા મહતારી આરતી શ્રી જગન્નાથ મંગલા કરી પરસદ ચરનાર વિંદયા પદા હરી ગણન ગણન ઘંટ બાજે બેન બંસરી બાજત મૃદંગ તાલ નાદ ખંજરી દીપક જ્યોત જગમગે શ્રી કંચનાપુરી નવબાતી અગર તેલ પાવક જળી ઇન્દ્ર દમન સિંધુ ગાજે રોહિણી ખડી મારકંડ શેત ગંગાનંદ ભરી એક નામ તીન લોક ચૌદ ભુવન સંચરાચરી રોમ રોમ રંકાર કાય સુરરી ગરુડ ખંભ સિંધ ભોર જાતરા ભરી હીરા માલિક મોતી પના જોત કી જડી રતન સિંહાસન બિરાજે બેત કી ચડી જપન ભોગ નીત લાગે હોત હરિ હરિ સુર નર મુનિ દ્વારે ઠાડે બ્રહ્મા વેદ ચરી ધન્ય ધન્ય રાધો શ્રી આજ કી ગળી શ્રી રામ મંત્ર આરતી કીજે શંકર સનકાદિકા ગયે હિરંગ બીજ હૃદય તાલ બિમલ બોધ પંચ બાતી જારી તન મન નિજ પર હરો તો આય વેદવારી અખંડ જ્યોત બિમલ બોધ બહે દીન રાતી આરતી રઘુનાથજી कीजे परबाती कहेत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय पद पाए श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिका दये हिरंग बीजे शंकर सनकादिका दये हिरंग बीजे कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी वासुरुडु आ गोकुल गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तात सगाने सहोदर हमारे कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાણીને હરિએ મુગતિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહા હું તો પાપી
એક કોલીએ કશુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસલડા બને રે હરી ભગતિ જાની. મહેતાન સૈયન સ્વામીની બોલો આ અમૃત વાણી. કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. બોલી રે ભરવારન હરે વૈચવા ચાલી. 16 સહસ્ર આ ગોપીના વાલાને મટકી માગાલી. સુંદર ચોલી અંગે પહેરી વ્યહી વ્યાકુલી. શેરીએ પોકારે કોયલોને મોરારી. મટુકી ઉતારી મોહી મોરલી વાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રિજની સુંદરી સર્વે જોવાને લાગી. બ્રહ્માદિક ઇન્દ્રાદિક સર્વે કસુક પેખે. 16 સહસ્ર આ ગોપીના વાલાને મટકીમાં દેખે. બ્રિજ સુંદરીને ભાવે મળ્યા અંતરયામી. મહેતાન સૈયન લડાવ્યા જુગતે સ્વામી. બોલી રે ભરવારન હરે વેચવા ચાલી. આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે. પલંગે આવીને બેઠા અમારી સાથે. પલંગ પાથરી આપું સુખી અથાવો. રસોઈ નિપજાવું હરિતમો જમતા જાઓ. આલસડા મોડીને હરી ખીંડવા લાગ્યા. ઘડીએ કટકોને પ્રભુજીએ ઉતારો વાગા. ખંડ ખાજા જલેબીને તુવેર તલે. પૂડા પૂડી અતિ ઘના મોહે વિરમી ગલી. ગિયાન્યા મેં ગૌરી તના તરત નતાવ્યા. નસૈયા ચા સ્વામી જમવા બેઠા રાધા પીરસવા આવ્યા. આજ અમને કૃપા કીધી આ વૈકુંઠ નાથે. આજ મારા નૈના સફલ થયા જોયા નાથને નિરખી. સુંદર બદન નિહારીને રખી. જેવું રે મન મારું હતું તેવું નાથે રે કીધું. પ્રેમે પ્રભુજી પધારિયા લિંગન દીધું. શિવ વિરંચીને મહામુનિ તેને ધ્યાને ન આવે. પરમ ભાગ્ય બ્રિજ નારના વાલો લાડ લડાવે. મારો વાલો જીવી હારીલા તેને જાવા ન દીજે. હાથેથી હરીને ન મૂકીએ અંતર્ગત લીજે. શ્યામજી સંગ શ્યામા રમે આલાપીને ગાય. સ્વર પૂરે સૌ સુંદરી અતિ આનંદ થાય. ધન ધન રે જમુના તટ ધન વ્રજનો રે વાસ. પરમ ભાગ્ય આ ભૂમિના વાલે રમ્યા છે રાસ. અમર લોક અંતરિક્ષ થી જોવાને રે આવે.
ઉષી દેવતા કરે નર સૈયો વધાવે આજે મારા નૈના સફળ થયા જોયા નાથને નિરખી વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યો આરે મુદિકા મારા નાથની કોને ક્યાં થકી લાવ્યો આરે મુદિકા મારા નાથની કોને જોવા નજરતી તારે હાથે ક્યાંથી આવી મુને ગમનથી પરતી સાચું બોલો મારા બંધવા સાચી સંભળાવો વાત યાર ઓળવાય મારા તન તની કુશલ છે રઘુનાથ કુળે કીધું મારા કંતજી હરિ હાથ ન માય કપૂર સોંપ્યું લઈ કાગને મારે વાલે વિસાર્યા મારા નાથ મેરા સુતયા હૈયા કઠન જ કીધા છતાં આપે સૌ દેખતા મુખડે મુનિ વ્રત લીધા જોગ લીધો બે બાંધવે બેઠા આસન વાળી સીતા આપીને તપસ થયા ઉપવિત દીધા વાળી પંથ નિહાળીને ગયા હજુ પાર ને આવે તુલસીના સ્વામીને જય કહો સતી સંદેશો કાવે વનચર વીરાવધામની કોણ દેશથી આવ્યા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગો કહો તો રાવણ ને રોલવું કહો તો લંકા લગારું સાચું બોલો મારા માતજી ચિંતા તનક ન કરીએ એક મને આરાધીએ ધ્યાન પ્રભુજી નું ધરીએ આરે આવ્યા રૂડા રામજી દુઃખ લેવા તમારું મુને મોકલ્યો સુધ લેવાને કહ્યું માનો ને મારું રામ લક્ષ્મણ બેઉ બંધવા સમાચાર સે સારા સતીતના દુઃખ સાભરી આવે આંસુની ધારા આરે આવ્યા રૂડા રામજી સુનજો મોરી માયા થનાર હશે તે થઈ રહેશે ગુણ તુલસીએ ગાયા હસીને બોલ્યા હનુમાનજી માતા આજ્ઞા માગો ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને જંગલ ના ચોરસિયા આગર પાછળ ઝાડ ઝૂલને વચમાં પોતે વસ્યા વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈ વાડી તો વૈકુંઠ સરીકે દર્શને દુખડા રે હરિયે અધ્યારુણે દર્શન દીધું એ જસોદાના થઈએ ગોકુલ થી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા પદ્મનાભ કહીએ અધ્યારુ એ પ્રગટ ગુણ ગાયો 28 લઈએ વાડીમાં કબીર બિરાજને સદગરુ જીવન કહીએ ગુરુ ગોવિંદ ના દર્શન કરતા 84 કરીએ અદમ અધારણ સંકટ નિવારણ ભક્ત વત્સલ્ય કહીએ મોહન ના સ્વામી ને ભજવો રાખો 28 હૈયે વારીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વારીએ જઈએ ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે આ અવસર છે હરિ ભગવાનો કહો ને કેમ સુઈ રહીએ રે
નાના થકી મોગેરા કીધા માતા મંગલ ગાય રે કાર્ય અવસર કોઈ નવ દેખ્યો ચિંતો વરી આવે રે સંસાર સગરો કારે ખાધો આકર મસ્તક છૂટો રે જામ દૂત તો જોતા જ રહેશે હરિને નામે છૂટો રે હરિને ભજીએ ભવજલ તરીએ નર હરિને નમીએ રે લાડ કોળતો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે લાડ કોળતો લક્ષ્મી વરના રમાડે તેમ રમીએ રે અરે હરિને ભજીએ બીજું તજીએ આ માયા મોટી કાય રે બેકત પેકત ડૂબકા મારે દુનિયા બોળી માહી રે કોઈએ કાયા બાળી જાની કોઈએ કાયા દાતી રે પવન મળતો પવન જાશે માટી મળતી માટી રે આ અવસર છે હરિ ભજવાનું જોજો મન વિચારી રે જે જન હરિનું સુમરન ભૂલ્યો જીતી બાજી હાર્યો રે નરસૈયાનો સ્વામી સમર્યો વિદ પુરાને સાચો રે જમના સિર પર પગલો દઈને વેગે વૈકુંઠ જાસો રે ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે હા ઘડી ઉપર ઘડિયાળા વાગે ઉંમર ઓછી થાય રે અરે આજ રે સામરીએ મારે અમસુ અંતર કીધા રે રાધાબાઈ નો હાર જ લઈને રૂક્ષ્મણીને આપ્યો રે આ જાનકી તો જાવન દે રહેતી મુખડું જોતી રે प्राण तजु पुरुषोत्तम आगे आपो हमारा मोती रे तेरिए साध पड़ाओ घर घर हिंदू ज्योति रे रुक्मणी ने कोटे में तो उड़ क्या मारा मोती रे हमारा मोती का गरियारा तुम्हारा मोती गोर रे ચાલો ને પેલા ચોકસી હાથે તેના કરાવીએ તોલ રે રાધાબાઈ ને રીત ચડી છે રમલી મનાવે રે કૃષ્ણજી ને એટલું જ કહેજો મારે મંદિરે ન આવે રે પેટી ભરી પટોળા લાવ્યા બે પોટીડા મોતી રે એવાને અજવારે બાઈ હું મળકલે હાર પુરવતી રે નરસૈયાના સ્વામીજી મારે મંદિરે આવ્યા રે રાધાબાઈ ને મનાવાને નવલા મોતી લાવ્યા રે આજ રે સાંભળીએ મારે અમસુ અંતર કીધા રે અરે આજ રે સાંભળીએ મારે અમસુ અંતર કીધા રે સાદ કરે જસોદા માવરી સુતા જાગો દયા સેના જાગો મારા નાથજી તમને આવલી સિયા જમુના ના તિરલિયા મન શબ્દ કોકિલા કરી રહ્યા થયો પ્રાતઃકાળ અમહિરા મહિયારી ઘૂમી રહ્યા છોરું કરે રે કલોલ જમુના ના તિરરિયા મન જસોદા જગાવે મહાવને સુતા જાગો નીતા અસુરજ ઉગને પંથી સ્વર કરે ફાટ્યો પોહ પ્રભાત જમુના ન તિરલિયામ આરસ મળીને કૃષ્ણ ઉઠી આવ્યા રંગમાં દાતન આલો જસુદા માવળી
મારે થાય છે વાર જમુનાના તિરલિયામાં સોના જારી જમના જલ ભરી આવે દાતન સાર દાતન આલુ દીનાનાથને મુકલું વારુમાલ જમુનાના તિરલિયામાં દાતન કરી કૃષ્ણ ઉઠિયા દૂધ આલો જસોદા માય કરમે દોને ખબે દામન જસોદા દોવાને જાય જમુનાના તિરલિયામના વાછડા વાલે ગોવાલીઓ જસોદા દોહે છે ગાય સેવના વાટકડા દૂધે ભર્યા મોહી સાકર સાર જમુનાના તિરલિયામના દૂધેડા પાઉદીના નાતને હૈડા થાળા થાય આ રોટલી આલુ હરિના હાથમાં મોહી માખન સાર જમુનાના તિરલિયામના સોના રૂપા કેરી કાસ કી ચૌવા ચંદન સાર ચોટી ગુઠાઉ મારા નાથ વેન મોટેરી થાય જમુનાના તિરલિયામાં પૂરી તરુ મહેસુરની શિરો સુગંધીદાર અથાના મંગાઉ વિધ વિધના ભોજન કરો ભગવાન જમુનાના તિરલિયામના તરત નાતા વ્યાજ તૈયાર છે દહી દૂધ માખન સાર કપૂરે ઉતારો હરની આરતી આરતી ઉતારે બ્રિજનાર જમુનાના તિરલિયામાં ભોજન કરવા કૃષ્ણ ઉઠિયા આચમન આલો મોરી માય સોના જારી જુમના જલ ભરી આચમન લ્યો ને દયા જમુનાના તિરલિયામાં ભોજન કરીને કૃષ્ણ ઉઠિયા મુખવસ આપો નંદજી તાર અલ્લા વિંગસો પારીને એલચી પાન બીડા બેચાર જમુનાના તિરલિયામાં માલન આવી મધુવન થી લાવી ચોસર હાથ ફૂલ ભરાવું હરને અંબોરે મોહી ગોકુલની બીજનાર જમુનાના તિરલિયામાં ચરણે મેલો તારો ચાબખો ડગલો પહેરો દીનાના ગજવે ગાલું બદામ પીસતા શેરડી દાડમ દ્રાક્ષ જમુનાના તિરલિયામાં ચરણે મેલો તારી પાવડી મોજા પહેરો મહારાજ હાથમાં આલુ લાલ લાકડી ગાયો છોડો દીનાનાથ જમુનાના તિરલિયામાં જસોદાએ મહેડા વલોવિયા ઓસી ઓધારી રાત બલભદ્ર વાછરડા બાંધસ ગાયો છોડો મહારાજ જમુનાના તિરલિયામાં ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં જસોદાજી માત જમુનાના જલ છે બિહામના મોકલો સાથે મોકલો સુધા માતા જમુનાના તિરલિયામાં કદમ ચડીને જંપ લાવ્યા પેઠા સાત પાતા કૃષ્ણ એ કાલી નાગનાતી ત્યારે કોન હતું સાથ જમુનાના તિરલિયામાં ગાયો ચારવા હું તો નહીં જાઉં ઓ જસોદાજી માં કાલેન્દ્ર જલ છે બિહામના મોકલો બલભદ્ર ભ્રાત જમુનાના તિરલિયામાં કરતી ગોવર્ધન કર ગયો ત્યારે કોન હતું સાથ કતલી આંગળી ઉપર રાખ્યો ત્યારે કોન હતું સાથ જમુનાના તિરલિયામાં
કાલિંદીમાં જંપલાવ્યા નાથ્યો કાલીનાથ. અરે નાગનાથને તમે સંચર્યા, તમને શું કરે સાપ જમુનાના તીર રળિયામણા. ગોકુલ રાખ્યું રે લંતું, ત્યારે કોણ હતું સાપ આ બ્રહ્મા વાછરડા હરી ગયા, ત્યારે કોણ હતું સાપ જમુનાના તીર રળિયામણા. નવા નિપજાવ્યા કેટલા કોઈએ ન જાની વાત, બ્રહ્મા આવીને ચરણે નમ્યા. વાછરડા આલ્યા દીનાનાથ જમુનાના તીર રળિયામણા. જમુનાને તીરે જઈ ઉભા મુખ મુરલીની ટેક, વનમાં વગાડે રૂડી વાસળી, ગોપી સૌ કીધો ઘેર જમુનાના તીર રળિયામણી. ગાયો ચારીને કૃષ્ણ આવ્યા, ઓ જશોદાજી માં નંદજીને આપો વધામણી. આવ્યા હળધર ભ્રાત જમુનાના તીર રળિયામણી. ગોકુળ લીલા જે કોઈ સાંભળે, ગાય નરને નાથ ભવસાગર ફેરો ટરે. ગાય માધવદાસ જમુનાના તીર રળિયામણી. ગાય માધવદાસ જમુનાના તીર રળિયામણી. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. માર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તની કષ્ટી કાપી, પૂજા ગુજરનો ઉદ્ધાર કી. કેશવદાસ ને શરણે લીધ, ગુરુ સંગાતે આટલા વિશે મારવાને ઉગાડ્યા. કૃષ્ણ કે સૌને નિમિત્ત કરીને કાંટો સૂર તાર્યા. પદ્મનાભજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલ, જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સૌબાર. રામ કબીરની ડર નૌકામાં જીવનજી બેસાડે, કૃપા કરીને કબીર કૃપાલો ભવસાગર ઉતારે. જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો. અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગ તેને ધારો, અવિશ્વાસ ને દુષ્ટ ભોજન સલિલ સંગને ચારો. નિસંગ હોઈને ભજન કરો તો નામ પરે તત્કાર, નિજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાલા. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ. સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ. હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવ ગાળે. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. માર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. જીવન શ્યામ ને દ્વારકાદાસ, રાઘવ વસંત ને નરસિંહદાસ. ભગવાન રઘુનાથ શ્રી જગન્નાથ, જગદીશ ચંદ્ર તે સુતિ અધુનાથ. જગદીશ ચંદ્ર તને પ્રેમ જીવનદાસ, પ્રેમ જીવનદાસ ના અપૂર્વ દાસ. એ છે જીવનજીનો પરિવાર, ગુરુ પરંપરા નો વિસ્તાર. ગુરુ પરંપરા જે જન ગાય, તે જન જીવન પાવન થાય. ગુરુ પરંપરા જે નિત્ય ગાય, ઈષ્ટ કૃપા તે જન પર થાય. અહર્નિશ સુમરન જે જન કરે, પ્રેમ ભક્તિ થી તે જન તરે. જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું. માર જીવનજી મહારાજ માગુ શરણું તમારું. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી.
બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાઈ લાગી કરું વિનંતી સ્વામી કૃપા કરો અતિ જની સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ જન બાજો અનેકો વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા જે છે મુક્તિ ભંડાર પાય લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરક અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા સંત દર્શન તન તાપ નિવાર જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો સાક પાકમલ ભોજન પાવ સંત સંગત મળી હરિ ગુણ ગાવ ઘર ઘર મંગલ હોત બધાય અજનજી વનતા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરક અપારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા હરિજન આય મેરે પ્રાણ આધારા ચૌદસ બાંધો જીવના દેવ રઘુપતિ કી આન વાટ ગાટ રક્ષા કરો છોડાઓ ચારે ખાન સિયાવર રામચંદ્ર કી જય વૃંદાવન કૃષ્ણ ચંદ્ર કી જય સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કવિ સ્વામી પરિવાર ને રામ કવિ હેત કૃપા ને રામ કવિ ભારતમાં સંધ્યાના રામ કવિ સબ સંતન ને પ્રભાતના રામ કવિ સંતો આજે શનિવાર એટલે પ્રતિસાદનો દિવસ. આવો નરેશભાઈ, આપણે પ્રતિસાદની શરૂઆત કરીએ અને પછી વિપુલભાઈ ટેક ઓવર કરશે. રામ કવિ. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો, શનિવાર મોકળાશનો દિવસ આપણા સર્વેને હળવા થવાનો દિવસ પણ કહી શકાય. અને એમાં પણ ગઈકાલે રામનવમી ગઈ અને આજે લોવલના સત્સંગ ભુવનમાં પણ રામનવમીનો તહેવાર ઉજવવાનો છે. તો સંતો, એ સમયે આપણે રામને યાદ કરીએ, ખાસ રીતે યાદ કરીએ. આપણે સવારના જે પ્રભાતિયા ગાઈએ છીએ, એ પ્રભાતિયામાં તમે જોશો તો રામનું નામ કેટલી વખત આવે છે તો ગણી ન શકાય એટલા વખત રામનું નામ આવે છે. રામ મંજરી રામજી કી માલા, આદ અંત મધ્ય રામ જ હોય. આપણે જ્યારે આ વસ્તુ કહેતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ આપણને ખબર છે કે જે રામ છે એ જ સર્વોપરી સત્તા છે. આ કયા રામ, કેવા રામ, એની ભાંજગડમાં આપણે પડવાની જરૂર નથી. એનું કારણ છે કે આપણે તો ઉદા ભક્તો છે અને ઉદા ભક્તોની અંદર આપણને પ્રેમ ભક્તિ મળેલી છે. અને જે પ્રેમ ભક્તિ મળી છે અને જે એકાત્મતાની જે ભક્તિ મળી છે, આપણે એકાત્મતાની ભક્તિ કરનારા ઉદા ભગતો છે. આપણો તો જે નામ સદગુરુએ આપણને આપ્યું છે, રામ કબીર નામ આપ્યું છે, એમાં જ રામને મૂકી દીધેલા છે. અને રામ અને કબીર બેની એકાત્મતા આપણને આપી છે. આત્મા પરમાત્માનું મિલન એ નામની અંદર આવે છે. સંત ની સંગત એ નામની અંદર આવી જાય છે. રામ કબીર એક આખો ચેતો વિસ્તાર છે, આખી ચેતનાનો વિસ્તાર છે. રામ કબીર એ જીવન છે અને જે ચેતનાનો જે વિસ્તાર છે, ચેતો વિસ્તાર છે, એ વિસ્તારની અંદર આપણે જીવી રહ્યા છે. તો જે રામ કબીર છે એ એટલું વ્યાપક છે, એટલું મોટું નામ સદગુરુએ આપણને આપ્યું છે કે એ નામના વિશે મનન કરીએ, ચિંતન કરીએ, વિચાર કરીએ, આધ્યાત્મિક રીતે એનો વિચાર કરવા માંડીએ તો પણ આપણને લાગે કે આપણું અહોભાગ્ય છે કે આટલું સીધું સરળ એકાત્મતા આપતું નામ આપણને મળી જાય. ચેતનાનો આખો વિસ્તાર જે કવર કરી શકે એવું સુંદર નામ આપણને મળે
અને એની શરૂઆત રામથી થતી હોય. આદ અંત મધ્ય રામ જ હોય. રામાયણની અંદર રામને વિગ્રહવાન તરીકે કયા છે. એટલે કે રામ જે છે એ જ ધર્મ છે. વિગ્રહવાનીથી ધર્મ રામ છે એ જ ધર્મ છે. એનો અર્થ શું થયો? એનો અર્થ એક જ થયો કે જે રામ છે તે ફક્ત ને ફક્ત એક વ્યક્તિ વિશેષ નથી. એ વ્યક્તિ વિશેષ કરતા ઘણું બધું મોટું છે. બહુ જ મોટો વિસ્તાર છે એનો. અને એ જે રામ છે એની આપણે રામનવમીની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ. જીવનજી મહારાજે રામ અને કૃષ્ણને એક જ ગણ્યા. અને રામ અને કૃષ્ણને એક જ ગણીને એમને એક જ નામ આપી દીધું, કૃપાનાથ. કૃપાનાથ તરીકે આપણને નામ મળ્યું એમનું. અને એ જે નામ મળ્યું એ નામ આપણે પકડી રાખ્યું છે. અને એમને આપણને જે સમાની ઉજવણી કરવાની કહી, એ સમાની ઉજવણી પણ કૃપાનાથના સમા, એટલે કે રામ જન્મ અને કૃષ્ણ જન્મ, એની વાત આપણને કરીને ગયા. તો કહેવાનો અર્થ એ જ છે સંતો કે જીવનજી મહારાજે રામ અને કૃષ્ણમાં કોઈ અંતર જોયું નથી. એમને રામ કૃષ્ણની અંદર જ પરબ્રહ્મ જોયા છે. અને એટલા માટે આપણે સર્વે ઉદા ભક્તોને આપણને એ જ આપવામાં આવ્યું કે આપણે રામ અને કૃષ્ણના જન્મોત્સવ ઉજવીએ અને એક સાચા ભાવથી ઉજવીએ. મોટાભાગે શું થાય છે કે મનુષ્યનું જે જીવન છે, મનુષ્યની જે વિચારધારા છે, હંમેશા ને હંમેશા કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝ કરવા જાય છે, ભાગલા પાડવા જતી હોય છે. આ આનો માણસ, આ ફલાણાનો માણસ, આ પાર્ટીનો માણસ છે, આ બીજી પાર્ટીનો માણસ છે, આ શિવ ઉપાસક છે, આ કૃષ્ણ ઉપાસક છે, આ રામ ઉપાસક છે, આ કૃષ્ણ ઉપાસક છે. રામ અને કૃષ્ણમાં પણ તફાવત જોનારા છે. આ ક્રિશ્ચન છે, આ હિન્દુ છે, આ મુસલમાન છે, આ હિન્દુ છે, તો આ અમેરિકાનો છે, આ ભારતનો છે. તમે જુઓ તો દરેક જગ્યાએ આખી ને આખી વાડાબંધી શરૂ થઈ ગઈ. ભારતની અંદર આપણે કહીએ કે આપણો ધર્મ સનાતન છે, તો સનાતનની અંદર પણ કેટલા બધા ફાંટા, કેટલા બધા વાડા. અને વાડાનો કોઈ વાંધો નથી, એનો સ્વીકાર હોય, પણ સાથે સાથે વાડાઓ વચ્ચેની જે લડાઈ ચાલે, તો મારા વાડામાં આવી જા, આ વાડ બંધાઈ ગઈ અને તારા વાડની બહાર જવાનું નહીં. એ રીતનું જે આખું વલણ મનુષ્યએ ઊભું કર્યું વાડાબંધીનું, એના લીધે આ રામ તૂટે છે. કારણ કે રામ તો અખંડિત છે. અખંડિત રાસ એ રામનો રાસ છે. એ જ રાસ કૃષ્ણનો પણ છે. આપણે સવારે સુંદર પ્રભાતિઓ લઈએ છીએ, મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ, મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામ. અને એ પ્રભાતિયાની અંદર પણ આપણને કહેવામાં આવે છે કે ઇતહી ધનુષ ઇતહી વિમલ બેન કર, પિત વસન અરુતન ધન શ્યામ. એટલે કે જે ધનુષધારી છે, એ ધનુષધારી છે એ જ વાંસળીનો પણ ધારણ કરનારો છે. તો જુઓ સંતો કે સંતની પરંપરાની અંદર કોઈ તફાવત નથી દેખાતો. જેવી રીતે કૃષ્ણની સાથે બલરામ હતા, એ જ રીતે આની અંદર પણ કહે છે કે સોહી વૃંદા કે સાથે બંધવ લક્ષ્મણ બલરામ. એટલે રામની સાથે લક્ષ્મણ છે, કૃષ્ણની સાથે બલરામ છે, પણ કોઈ તફાવત નથી. તો જે સંત પરંપરા છે એ એકાત્મતાની પરંપરા છે. અને આપણે મદન ગોપાલ હમારે શ્રી રામનું જયારે પ્રભાતિયું ગાતા હોઈએ ત્યારે પણ આ જ હોય છે. તો વિચારો કે જ્યારે પણ કોઈ સંતે આ પ્રભાતિયું લખ્યું હશે, અને જ્યારે પણ જીવનજી મહારાજ આપણને કૃપાનાથ કરીને નામ આપ્યું રામ અને કૃષ્ણનું, ત્યારે આ જે સંત પરંપરા છે ને, એ સંત પરંપરા તફાવત નથી જોતી. બહુ મોટો ફેર છે સંતો. પંડિતોની અંદર, સંતોની અંદર આપ જમીનનો ફેર છે. આખી બ્રાહ્મણ પરંપરામાં, સંત પરંપરામાં આપ જમીનનો ફેર છે. અને એટલા માટે કે જે પરંપરા, જે તોડવાની પરંપરા હોય, એ પરંપરા આપણી નથી. આપણી પરંપરા છે એ જોડવાની પરંપરા છે. રામ એ જોડનારનું નામ છે. રામે આપણને સેતુબંધ આપ્યો. રામે કોને જોડ્યું? તો કે ભારતને અને લંકાને જોડ્યું. ભારતના સારા વિચારો ઠેઠ લંકા સુધી પહોંચાડ્યા, એ સેતુબંધ છે. અને એ સેતુબંધ ખાલી સ્થૂળ બંધ નથી, ફક્ત પથ્થરનો બંધ નથી, એ પ્રેમનો સેતુબંધ છે. એ આપણા મનોને બાંધનારો સુંદર સેતુબંધ છે. તો એ સેતુબંધ આપણા સર્વેની અંદર બંધાતો રહેવો જોઈએ. અને બંધાય ક્યારે? કે જયારે આપણે પ્રેમના તાંતને બંધેલા હોય ત્યારે. તમે વિચારીએ કે રામને આપણે જયારે આદ અંત મધ્ય જયારે રામને વચ્ચે રાખવાની વાત કરતા હોય, તે કયા રામ? જે સદગુણો છે આપણી અંદર, જે સદગુણો જે પ્રગટ થઈ રહેલા હોય,
અને એમાં પણ જે જીવનજી મહારાજે આપણને મોટામાં મોટો જે સદગુણ જે પ્રેમનો જે આપણને આપ્યો છે, પ્રેમ ભક્તિ આપી છે, તો એ સદગુણ એ સનાતન છે. એનું કારણ છે કે પ્રભુએ આપણી ઉપર પ્રેમ કર્યો છે, આપણને જન્મ આપ્યો છે, આપણું પોષણ આ ધરતી ઉપર દરેક વસ્તુ ઊભી કરીને આપણું પોષણ કરેલું છે. તો જે સર્જે પાલે સવારે હેલી રે જેના ત્રણે અંશ, જે સર્જે પાલે સવારે જે બધું જ આપણું કરે છે, જે આપણા પ્રત્યે પ્રેમ કરે છે, તો આપણે એના પ્રત્યે પ્રેમ રાખીએ કે પ્રેમ કરીએ એમાં ખોટું શું? અને ન કરીએ તો આપણે નગુરા કહેવાઈએ જ. નગુના અને નગુરા બંને થઈ જઈએ. નગુરા એટલે કે આપણે ગુરુ છે છતાં પણ ગુરુના વિચારોને જો ન માનતા હોય તો આપણે નગુરા જ કહેવાઈએ. જેને ગુરુ નથી એ નગુરો તો ખરો જ, પણ જેને આપણા જેવાને ગુરુ મળેલા છે અને એના વિચારોને જો ન માન્ય કરીએ અને એ વ્યાપકતાને જો ન સમજીએ તો પણ આપણે નગુરા જ કહેવાઈએ. અને નગુના એટલે કયા? તો કે નગુના એટલે કે જેને ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો નાનો ઉપકાર કર્યો હોય એનો ગુણપાન ન માને, કૃતજ્ઞ થઈ જાય, કૃતજ્ઞ થવાના બદલે કૃતજ્ઞ થઈ જાય અને એનો પણ કોઈ ઉપાય નથી. તો આપણે નગુરા અને નગુના ન થઈએ એની પણ કાળજી કરીએ સંતો. જ્યારે આજે રામનવમીની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આપણને વાલ્મીકી રામાયણ યાદ આવે. વાલ્મીકી રામાયણ, હું ઓરિજિનલ વાલ્મીકી રામાયણની વાત કરું છું, કારણ કે કહેવાય છે કે ભાઈ કરોડો રામાયણ છે. દરેકનું રામાયણ માટેનું પોતપોતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન હોઈ શકે. દરેકે રામાયણ પોતપોતાની ભાષામાં લખ્યા છે, પણ મૂળ રામાયણ તો એક જ છે અને સંસ્કૃતમાં રચાયેલું વાલ્મીકી રામાયણ. અને જે વાલ્મીકી રામાયણ છે, વાલ્મીકી રામાયણની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી? તો કે છે કે વાલ્મીકી રામાયણની શરૂઆત હતી ક્રોંચ પક્ષી, એક યુગલ પક્ષી નદી કિનારે ક્રીડા કરતું હતું, પ્રેમ ક્રીડા કરતું હતું. એ વખતે પારધીએ તીર માર્યું અને એમાંના એક પક્ષીને મારી નાખ્યું. અને જ્યારે એમાંના એક પક્ષીને મારી નાખ્યું અને વાલ્મીકીએ આ જોયું તો એમનાથી રહેવાયું નહીં. એમનાથી કેમ ન રહેવાયું? તો કે યુગલત્વ છે, એ યુગલત્વને લોકોએ તોડી નાખ્યું. એ યુગલત્વને ભાંગી નાખ્યું, યુગલત્વને નંદી નાખ્યું, એ યુગલત્વને ખતમ કરી નાખ્યું અને એ વાલ્મીકીથી જોવાયું નહીં. અને એમને નિષાદ નામનો જે પારધી હતો એને શાપ આપ્યો. અને આ વાત જઈને નારદને કરે છે. અને નારદ કહે છે કે તમારો વિચાર કેટલો ઉત્તમ છે, તો યુગોના યુગો યાદ રહી જાય એવી કોઈ રચના ઉભી કરો. અને એમાંથી આ વાલ્મીકી રામાયણ આવ્યું સંતો. અને વાલ્મીકી રામાયણની અંદર પણ આપણે જોઈએ છે કે એમાં યુગલત્વ નંદવાયું છે. રામ અને સીતા ની મોટી મોટી પરીક્ષાઓ થઈ છે. રામ અને સીતાને છૂટા પડવું પડ્યું છે. એક વખત નહીં, પેલું ક્રોંચ પક્ષીને તો એક જ વાર પેલા પારધીએ મારી નાખ્યું. પણ આપણા સમાજે એ રામના સમયમાં પણ 4 વખત આ યુગલત્વને નંદવાયું છે. એક વખત રાવણ સીતાને ઉપાડી ગયો અને રામ અને સીતા છૂટા પડ્યા. બીજી વખત રામ લંકા વિજય પછી સીતાનો સ્વીકાર કરે છે, એ વખતે ફરીથી સીતાની અગ્નિ પરીક્ષા થાય છે. ત્યાં આગળ પણ રામ અને સીતાનું યુગલત્વ નંદવાય છે, કારણ કે એમાં અગ્નિ પરીક્ષા સાની હોય, પણ એ અગ્નિ પરીક્ષા થાય છે તો એમાં પણ યુગલત્વ નંદવાય છે સંતો. અને ત્યાર પછીથી લોકોના મોઢે સાંભળેલી વાતોનો આધાર લઈને રામ સીતાનો ત્યાગ કરે છે. ત્રીજી વખત રામ અને સીતાનું યુગલત્વ નંદવાય છે. અને ચોથી વખત જયારે લવ અને કુશ રામને મળે છે તે વખતે સીતા અને રામનું મિલન થાય છે. તે વખતે રામ સીતાને કહે છે કે તમારી પવિત્રતાના સોગંદ લો. અને સીતા કહે છે હવે તો હદ થઈ ગઈ. 4 વખત આપણું યુગલત્વ નંદવાયું છે. હું જ્યાંથી આવ્યું છું ત્યાં સમય જાઉં છું અને પૃથ્વીમાં સમય જાય છે સંતો. તો વિચાર કરીએ, આ જે 4 વખત યુગલત્વ જે નંદવાય છે એનો મૌલિક વિચાર આપણને ગુણવંત શાહ નામના ફિલોસોફરે આપ્યો છે કે જે યુગલત્વ જે નંદવાય છે એ યુગલત્વ જે નંદવાય છે એ અત્યારે પણ ચાલુ છે. અત્યારે પણ રાવણો સમાજની અંદર ઉભા થયેલા છે, તોડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, છૂટા પાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એ પછી આપણો સમાજ હોય કે પછી બીજો કોઈ પણ સમાજ હોય કે પછી દુનિયાનો કોઈ પણ ભાગ તમે લઈ શકો કે જેની અંદર દરેક વિભાગ પાડવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે. યુગલત્વ, ઇવન રામકૃષ્ણના યુગલત્વને પણ ભેદવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે વખતે આપણને દુઃખ થાય. તો આજે રામનવમીના દિવસે આપણું પોતાનું યુગલત્વ જળવાઈ રહે. યુગલત્વ એટલે કે આપણે પોતે આત્મા અને પરમાત્માનું મિલન જળવાઈ રહે.
આપણું પતિ પત્નીનું યુગલત્વ જળવાઈ રહે, આપણી સાથેનો જે પ્રેમ સંબંધી બંધાયેલા છે એમનું યુગલત્વ જળવાઈ રહે, અને આ યુગલત્વ ન નંદવાય એવા સુંદર વિચારોને લઈને, એવા સુંદર કાર્યો લઈને આપણે આગળ વધતા રહીએ. એ જ આજે રામનવમી પરનો વિચાર હોઈ શકે સંતો, સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને અને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. વિપુલભાઈ આવો ભાઈ. રામ કબીર. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હિત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને રામ કબીર. સંતો નરેશભાઈ ખૂબ સરસ આપણને વાત કરી, વાલ્મીકી રામાયણનું સાચું સત્ય સમજાવ્યું. રામાયણનું બધે કથાકારો બધી જુદી જુદી વાતો કરે, પણ સાચું રહસ્ય શું છે તેનું આજે આપણને સરસ વાત ટૂંકમાં સમજાવી. બીજું, સંત પરંપરામાં આપણને જીવનજી મહારાજે આપણને એકેયની ભક્તિ આપી છે. એક રામ અને કૃષ્ણ એક જ છે, એમાં કોઈ પણ જાતનો ભેદ નથી. દો રૂપ એક નામ, એટલે કે કૃપાનાથ. આ બીજા સમાજોમાં જુદી જુદી બધી ભક્તિ થતી હશે, પણ આપણા સમાજમાં ફક્ત ભક્ત સમાજમાં જ આવી એક કૃપાનાથ તરીકે એક રૂપ દો નામની ભક્તિ થાય છે. એવી પ્રેમ ભક્તિ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. તો સરસ સુંદર વાત આજે થઈ. હવે રામનવમી નિમિત્તે આપણે પણ એક પ્રભાત્યાનું વિશ્લેષણ વાંચીશું. રાગ ભૂપાલ. રામ કહો પંજર કે સુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા, હજુ લગી ખબર પડત નહીં અંધા, ધંધો કરત સકલ જગ મુઆ, રામ કહો રે પંજર કે સુવા. આ કીર્તનમાં કહે છે કે હે શરીર રૂપી પિંજરાના પોપટ, હે આ શરીર રૂપી પિંજરાના પોપટ, તું રામનું સ્મરણ તો કર. અજ્ઞાનથી આંધળો બનેલા હે જીવ, અવળા ધંધા કરીને આખું જગત મરણ ધર્મ બન્યું છે, મરણ ધર્મ બન્યું છે, તેની હજી પણ તને ખબર પડતી નથી. પછી આગળ કહે છે, ગડી રે સુથાર કટેરો કીનો, હજુ લગી આજ નિસલ નહીં હુઆ, અંત કાલ રિપુ હોત મંજારી, હરી ચલ્યો જૈસે જુવારી જુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા. કહે છે કે તારા અંતિમ કાળે તને કયો શણગાર ગમે છે તેનો નિર્ણય થઈ શક્યો નથી, કારણ કે તારા શરીરને લઈ જવા માટે આ બનાવેલી ઠાઠડી ને સુથારે કઠેડો બનાવીને શણગારી છે. અરે યમરાજ શત્રુ થઈને આવ્યો છે, યમરાજ શત્રુ થઈને પણ આવી ગયો છે, અને તું હારી ગયેલા જુગારની જેમ જઈ રહ્યો છે. આશા મેટ પાંચ પનિહારી, ખૂટત નાહી કરમ જલ કુઆ, કહે કબીર જેને હરી રસ ચાખ્યો, વાહી કે મુખ અમિરત રસ ચુવા, રામ કહો રે પંજર કે સુવા. કહે છે કે આ પાંચ ઇન્દ્રિયો રૂપી પનિહારી, એની વિષયોની ભૂખ અને તારા મનની આશા કદી પણ સંતોષાતી જ નથી, એનો કોઈ દિવસ સંતોષ થતો જ નથી. એટલે તો આ કર્મ રૂપી તારો કૂવો ખાલી જ નથી થતો. કબીરજી કહે છે કે અમૃત રસની લાની તો તેના મોઢામાંથી જ થઈ શકે, જેને અમૃત રસની લાની તો તેના મોઢામાંથી જ થઈ શકે કે જેને હરિનો રસ ધરાઈને પીધો હોય. આ કીર્તન સંતો આપણા જીવનના અંતિમ વેળાનું ચિત્રણ છે. જેને જિંદગી પર અવળા ધંધા કર્યા છે તેનું રામનું સ્મરણ પણ નથી કર્યું, જેને રામનું સ્મરણ પણ નથી કર્યું, એવા મરણ પામેલા માનવને સંબોધન કરવામાં આવેલું છે કે સુવા એટલે કે પોપટ. આ શરીર રૂપી પિંજરાને પોપટ કહ્યો છે. તું રામનું સ્મરણ કરવું અને મોઢેથી રામ રામ બોલ્યા કરવું, એ બંને અવસ્થા ભિન્ન જુદી જુદી છે. મોઢેથી રામ રામ બોલે પણ ખરેખર રામનો રસ પીધો ના હોય, જેમ પોપટ રામ રામ બોલે પણ રામનો પ્રભાવ ન જાણે, તેમ પોપટ પારાયણનો શું મહિમા. અહીંયા સ્મરણ કરવાનું સૂચન છે કે કહો
એટલે ક્રિયાપદ આપીને સાહેબ કહ્યું કટાક્ષપૂર્વક આપણે સંબોધન કર્યું છે કે એક વાર પણ રામનું સ્મરણ ન કર્યું તે ન જ કર્યું. છેલ્લે કહે છે કે અમૃત રસ ચુવા, એટલે કે અમૃત રસ જરે. જે રામરસ ચાખે ને પછી ધરાઈને પી તે રામમય બની જાય છે. જે રામરસ ચાખે ને પછી તે ધરાઈને પીએ તે રામમય બની જાય. તેથી તેના મુખમાંથી જે વાણી જરે તે અમૃતમય જ હોય છે. તો સંતો, આપને પણ આ રામનું નામ લેવામાં વિલંબ ન કરીએ અને નિસ્દિન અહર્નિશ હરિનું નામ લઈએ. રામ કબીર. સંતો, હવે આપણે પ્રતિસાદ લઈએ. સમીકલાબેન આવો. રામ કબીર. શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, અધ્યારુચિ મહારાજ ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમ જીવન મહારાજ અને ગીતાબાના ચરણોમાં પ્રેમ રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો વનસ્પતિ પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ દરેક સજીવ સૃષ્ટિને રામ કબીર પ્રણામ વંદન. આપણે ભગત સમાજની અંદર ભગતો આપણા ગળામાં માળા, તુલસીની માળા અને તિલક કેમ ધારણ કરે છે તેના વિશે હું સમજાવું છું કબીરવાણીમાંથી. ભારતમાં આપણે ઓફિસની બહાર પટાવાળો બેઠો હોય, ભારતની વાત છે, ઓફિસની બહાર પટાવાળો બેઠો હોય તેને પટ્ટો પહેરેલો હોય છે. એ એક પટ્ટો તેને ઓળખવાની નિશાની, એટલે એનું આઈડી છે કે આ માણસ સાહેબનો પટાવાળો છે. તેવી રીતે ભગત, આપણા ઉદા ભક્તની અંદર ભગત હોવાનું નિશાન તિલક અને માળા છે. કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે જઈએ તો તેના ગળામાં જો તુલસીની માળા હોય અને કપાળ ઉપર તિલક ધરેલું હોય, ગળા ઉપર હોય, તો આપણે તરત કહીએ તમે ભગત છો, એવું આપણે ઓળખી નાખીએ છીએ, ઓળખ છે. તિલક માળા ધારણ કરેલો હશે તો ખરાબ કામ નહીં થઈ શકે એવી ભાવનાથી ધારણ કરવામાં આવે છે. ખરાબ કામ કરવા જાવ ત્યારે એનું અંતર અટકાવતું હોય છે કે એક ડગ પાછું વળી જા અને મનમાં વિચારે તારાથી ખોટું કર્મ ન થાય. તિલક કેમ ધારણ કરીએ છીએ? જ્યારે દયાના અભ્યાસ કરવાથી ત્રીજું નેત્ર ખોલે છે. સુખડની તથા તુલસીની માળાથી શરીરની પવિત્રતા જળવાય છે. ભોજનમાં થાળ ઉપર ધરાવાય છે. પંચરત્ન માળા અંદર પ્રીતમદાસની પરચરી, તિલક તુલસી નાક ના આવે, પેટ ભરે જન પશુ સમાન, અલ્પ સુખમાં કરે આનંદા, જૂઠા લોભ લગાયા ધંધા, ખૂબી ખેલ અરુગાવે સ્વપ્નમાં, સત્ય નામ નાવે, અરે મધુર તું પ્રાણી, ગુરુ સાહેબ કી કદર ન જાની. એટલે જ કહેવાયું છે કે 100 કામ છોડીને ભોજન કરી લ્યો, 1000 કામ છોડીને સ્નાન કરી લો, 1,00,000 કામ છોડીને દાન પુણ્ય કરવું અને કરોડો કામ છોડીને પ્રભુનું સ્મરણ ધ્યાન કરવું. આ કલિયુગનો માનવ ભોગી છે. મંદ બુદ્ધિ વાળો માનવ જે કરવાનું તે કરતો નથી અને જે ન કરવાનું છે તેને પહેલું કરે છે. ત્યારે સંતો માર્ગદર્શન આપે છે કે 8 કલાક ધ્યાન ભજન નથી કરી શકવાનો, પરંતુ સત્સંગ અવશ્ય કરજો. એટલે આપણે આ સત્સંગની અંદર બધાએ જોડાવવું અને ભક્તિ કરવી. સૌને રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર. રામ કબીર. સમીકલાબેન, તમે આપની ઓળખ, આઈડેન્ટિટી તિલક અને તુલસીની વાત કરી. જીવનજી મહારાજે તો આપણને 400 વર્ષ પહેલા 4 પદાર્થ આપી દીધા હતા
તેમાં તિલક, તુલસી, રામ નામ અને સત્સંગતની વાત કરેલી છે. તેમાં પ્રથમ બે, તિલક અને તુલસી, એ આપનું ઓળખપત્ર છે, આપની આઈડી છે. જ્યારે રામ નામ અને સત્સંગત એ આપણે સદગુરુએ બતાવેલ અંતિમ લક્ષ્ય પહોંચવાની સીડી છે. ગોપીચંદનનું તિલક, આપણે કંકુનું તિલક નથી કરતા કે બીજા કોઈનું નથી કરતા, આપણે ગોપીચંદનનું તિલક કરીએ છીએ. આ ગોપીચંદનનું તિલક એ પરમાત્માને સમર્પિત થવાની નિશાની રૂપે કરવામાં આવે છે. તિલક વૈષ્ણવી હોય છે, વૈષ્ણવી છે, અને તે પરમાત્માનું જ હોય, જે અખંડ હોય છે. પરમાત્મા ક્યારેય મૃત્યુ પામતો નથી. તેવી જ રીતે તુલસીની કંઠી ધારણ કરવાથી પરમાત્માની સ્વીકૃતિ થાય છે. આપણે પરમાત્મા આપણને સાથે છે એવું આપણું સ્વીકૃતિ થાય છે. જે પદાર્થ પર તુલસી પત્ર ધરવામાં આવે છે તેનો પરમાત્મા સ્વીકાર કરે છે. તેવી જ રીતે આપના શરીર ઉપર જો કંઠી હોય તો પરમાત્માએ આપનો સ્વીકાર કરવો જ પડે. આમ તિલક અને તુલસીની કંઠી ધારણ કરવાથી પરમાત્માની સ્વીકૃતિ થાય છે, ને રામ નામ અને ત્યારબાદ રામ નામની પ્રાપ્તિ થાય છે. બહુ સુંદર વાત. આપની આઈડેન્ટિટીને આપણે કોઈ દિવસ ભૂલીએ નહીં અને કાયમ આપની સાથે જ રાખીએ. તિલક અને તુલસી એ આપની આઈડેન્ટિટી છે, અને તે તો જ આપણે ભગવાન આપનો સ્વીકાર કરશે. સૌ સંતોને રામ કબીર. આવો હવે રાજેન્દ્રભાઈ ત્યાંથી માસી આવો. રામ કબીર. સદગુરુ શ્રી જીવણજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર સાહેબ ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, પ્રેમજી મહારાજ ને રામ કબીર, ગીતાબા ને રામ કબીર, સર્વ સંતો ભક્તોને રામ કબીર. દિવ્ય અખરસોઈમાંથી પેજ નંબર 276 નું વાંચન આગળનું લઈશું. तुम ते हवु जब यसु तब मलियु महाराज, दल की दुविधा मिटी गई तब સહેજ સરે સબ કાજ. જ્યારે મારું મન અસંખ્ય વિકારોથી ભરેલું હતું, પરંતુ હું સતત જેની શોધમાં હતો, ત્યારે મારી મુલાકાત મહારાજ એટલે કે જીવનજી દાસ સાથે થઈ અને મારા મનના સર્વ વિકાર શંકાઓ દૂર થઈ ગઈ. બસ પછી મારા બધા જ કાર્યો સહજ રીતે પાર પડી ગયા. જ્યારે કંઈ શોધી રહ્યા હોઈએ ત્યારે તેની મુલાકાત સામેથી જ આવીને થઈ જાય અથવા સહજ ભાવે જ મળી જાય, પછી બીજું શું વિચારવાનું બાકી હોય. હૃદયમાં જે ભાવના હતી તે પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ. આથી સર્વ મનોકામનાઓનું નિવારણ થયું. શંકા સંશયો જતા રહ્યા. મારા તમારાનો ભાવ મટી ગયો અને સર્વત્ર આનંદ આનંદ છવાઈ ગયો. સમગ્ર રીતે ગોવિંદદાસજીની ભાવના જોવા જઈએ તો તે સમાજની પ્રત્યે કેવી હોવી જોઈએ તેનો પડઘો પાડે છે. ભારત નાનો મોટા અનેક પંથો અને સમાજોમાં વહેંચાયેલો છે. અસંખ્ય સમાજો અને તેના અસંખ્ય રીત રિવાજોથી ભારત ભરપૂર છે. પરંતુ દરેક સમાજ પાસે કે દરેક પંથ કે દરેક ધર્મ પાસે જીવન જીવવાનો આસાન રસ્તો હોય તેવું નથી. અહીંયા ગોવિંદદાસજી જે શોધતા હતા તે તેમને મળી ગયું છે. માટે કહે છે કે દિલ હૃદયની દુવિધા શંકા હતી તે તમામ હવે પૂરી થઈ. એવું તો નહોતું કે તેઓને જીવન જીવવામાં કોઈ તકલીફ પડવાની હોય. તેઓ બ્રાહ્મણ હતા, અક્ષર જ્ઞાન હતું, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરેલી હતી. આથી તેઓ જો ધારત તો ગોરપદું કરી શક્યા હોત, કર્મકાંડ કરીને જીવન જીવી શક્યા હોત. પરંતુ તેમને આ બધી ક્રિયાઓ અને રીત રિવાજો પ્રત્યે શ્રદ્ધા રહી નહીં અને તેઓ જીવન જીવવા માટે ઉત્તમ રસ્તાની શોધમાં હશે. અને એવા સમયે જીવનજી મહારાજ સાથે મુલાકાત થઈ હશે. પરંપરાની સ્થાપનામાં પણ તેમનો હિસ્સો ખાસો એવો હશે. આપણા સમાજમાં સમગ્ર ઇતિહાસ આપણને મળતો નથી, પરંતુ જેઓ પ્રારંભના મહારથીઓ હતા તેઓનો ફાળો નાનો સૂનો નહીં હોય. એટલું નક્કી જ છે. આવા ગોવિંદદાસજી એક નમ્ર ભાવે બધું જ છોડીને એક નવા નિર્માણમાં જોડાઈ ગયા. આ ઘટનાની કલ્પના કરી જુઓ.
આંખ બંધ કરીને વિચારો કે એક બ્રાહ્મણ એના શરીરથી જનોઈ ઉતારી હશે, તિલક અને ગોપીચંદન ધારણ કર્યું હશે, હાથમાં પશુઓ ચારવા માટે લાકડી લીધી હશે, હળ હાંકતો હોય, ખેતરમાં ઉગાડેલો તૈયાર પાક લણતો હોય. આ દ્રશ્યની કલ્પના કરી શકાય ખરી? આમ છતાં જાણે પોતે કશું જ કર્યું નથી એમ અંતિમ શબ્દોમાં કહે છે, સદગુરુ સત્ય સ્વરૂપ હે મન મનાવું મોહ, જે તો કાગદ મેં લીખ્યું દિયું અખર સોય. આખરે હું એટલું જ શીખ્યો છું કે જાણી શક્યો છું કે મારા સદગુરુ જીવનજી દાસજી સત્ય સ્વરૂપ છે અને એ જ મારા અને મારા પરિવારના ઉદ્ધારક છે. આમાં મારું કંઈ જ નથી, જે છે તે તો તેમની કૃપા કરુણા જ છે. માટે આ જે કંઈ શબ્દો છે હું તેમને અર્પણ કરું છું. આખરે ગોવિંદદાસજીએ જીવનજી મહારાજના સમક્ષ સંપૂર્ણ શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી અને એક નવા જીવનનો નવોદય કરવા વીર યોદ્ધાની માફક તૈયાર થઈને નીકળી પડ્યા છે. આમ જોવા જઈએ તો જીવનજી મહારાજની આ ઉદાસ સેવામાં જે કાંઈ જોડાયા હતા તે બધા જ વીર બહાદુર સૈનિકો જ હતા. કંઈ નવું કરવાની તમન્નાવાળા હતા. નવો સમાજ, નવો અજાણ્યો પણ હવે પોતાનો કહી શકાય તેવો પરિવાર, નવું ગામ, નવું કામ, નવા વિચારોના નવોદય, વારસામાં જે કંઈ મળ્યું હતું તે તમામ હવે ભૂલી જવાનું હતું. કુળ દેવતા, કુળદેવી, ગોત્ર, કુળ સંસ્કાર અને સૌથી અઘરું કામ જેની ઉપાસના કરતા હતા તે તમામ ઈશ્વર દેવદેવી હવે કામના રહ્યા નથી. જીવનજી મહારાજને રામ કબીર. આગળનું વાંચન આગળના વિકે કરીશું. સર્વે સંતો ભક્તોને રામ કબીર. રામ કઈ માસી દિયું અખર સોય ની વાત અંતિમ પ્રેમજી મહારાજે લખી છે. એમાં જ્યારે ગોપાલદાસજી જીવનજી મહારાજને શરણાગતિ કરે છે, એટલે કે આજે ઓલમોસ્ટ 400 વર્ષ પહેલાની આ વાત, જ્યારે તે સમયે બ્રાહ્મણ સમાજ, પંડિત સમાજ બહુ જ મોટા સ્વરૂપમાં હતો, એમનું વર્ચસ્વ વધુ હતું, ત્યારની આ વાત છે. ત્યારે પોતાના પરિવારને છોડીને જ્યારે આ સદગુરુ જીવનજી મહારાજની શરણે આવે છે, બધું જનોઈ છોડીને બધું જ કર્મકાંડ છોડી, પરિવાર છોડી, ત્યારે કેટલું એમને દુઃખ થયું હશે, કેટલો એમનો સમાજે તિરસ્કાર કર્યો હશે, તેનું આજનું આ વર્ણન હતું. પણ સાચા સદગુરુની શોધ મળે ત્યારે તેમનું જીવન ધન્ય થઈ ગયું એવું તે માને છે. તો સંતો આ સરસ પ્રેમજી મહારાજે આનું વિશ્લેષણ કરેલ છે. રામ કબીર. હવે કોઈનો હાથ રેજ નથી, તો આજના પ્રતિસાદને આપણે વિરામ આપીશું. સદગુરુ શ્રી જીવનજી મહારાજ ને રામ કબીર, નામદેવ કબીર ને રામ કબીર, પદ્મનાભ ભગવાન ને રામ કબીર, અદ્યારુજી મહારાજ ને રામ કબીર, સ્વામી પરિવાર ને રામ કબીર, હેત કૃપા ને રામ કબીર, સર્વે સંતો ભક્તો ને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સંતો સાંજે પાછા સંધ્યા આરતીમાં મળીશું. સૌ ભક્તોને રામ કબીર. આજની સંધ્યા આરતી નક્કી નથી, કારણ કે રામનવમીનો પ્રોગ્રામ છે, એટલે સંધ્યા આરતીની લિંક આવવાની છે, નથી આવવાની ખબર નથી. તો દરેક સંતો પોતાના ઘરે પણ આરતી કરી લે. સર્વે સંતોને પ્રભાતના રામ કબીર. આનંદ ભર્યા રામ રામ નામીની શુભકામના. કબીર, સર્વે સંતોને રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર